ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 3/2/2019 ನಡೆದ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದರೆ 6ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ 2 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇದರ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇದು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗಾಗಿ. ಫೈನಲ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ 6ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಅದರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ರೀಡ್ ದ ಗಿವನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ದಟ್ ಫಾಲೋ ಬೈ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಅಂದರೆ 31ರಿಂದ 38ನೇವರೆಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಗದ್ಯ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಲಿಯೋನಾರ್ಡೋ? ಆಪ್ಷನ್ 1, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್. ಲಿಯೋನಾರ್ಡೋ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಹಿ ವುಡ್ ಡೂ ವಿತ್ $100 ಬಿಕಾಸ್. Option 2, it takes his mind off things. What time of year is it? Option 4, winter. Leonardo's stomach mumbles because. Option 1, he is hungry. Leonardo goes to the police station because. Option 3, the wallet is not his. At the end of the story, being honest means. Option 3, to be truthful. The police officer gives Leonardo. Option 2, money to eat. The reported form of the sentence the police officer said, "You are a very honest man" is. Option 2, the police officer said that he was a very honest man. So ಇನ್ನೊಂದು ಗದ್ಯ ಭಾಗ ಇದೆ. ರೀಡ್ ದ ಗಿವನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ದಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ಬೈ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಅಂದರೆ 39ರಿಂದ 45ರವರೆಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಗದ್ಯ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಆಥರ್ ವಾಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್. ಆಪ್ಷನ್ 3, ದ ಕ್ವಾರಿ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಿ. The author met Yuri Frolov. Option 4, in the hotel lobby. The author met the young Russian because. Option 4, he had to go to Radio Moscow for an interview. The thought that made the author a little embarrassed was. Option 1, of arriving at the studios of Radio Moscow with a bouquet in his hand. Find the word in the passage which means the same as question. Option 2, query. Find a word in the passage which means the opposite of advancing. Option 1, receding. He handed her the flowers with an elaborate gesture. The passive form of the statement is. Option 3, she was handed the flowers with an elaborate gesture. Answer the question 46 to 60 by selecting the most appropriate option. ಅಂದರೆ 46ರಿಂದ 60ರವರೆಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್. ಆಪ್ಷನ್ 2, ಯು ಶುಡ್ ರೀಡ್ ಸೈಲೆಂಟ್ಲಿ. A learner reads the text or topic for specific details or specific reason. So he or she is using a strategy called. Option 1, scanning. Choose the word that does not belong to the group. Observation, checklist, rating scale and questionnaire. So option 2, observation. A teacher asks her or his pupils to clap once if a statement is true and to clap twice if it is not true. Then the pupils. Option 1, listen and respond. The cheapest and most easily accessible mass media is. Option 4, newspaper. The following is not a sub-skill of speaking. Option 4, understand syntactic patterns. Option 4, understanding syntactic patterns. Question number 51, considering how far the following activities help learners develop their speaking skills, the one that does not help much is.
Option 3. Reading aloud. Using hand signal, a teacher points to the door. Here, she or he is demonstrating. Option 3. Direct method. In the functional approach to teaching grammar, grammar. Option 3. Both form and meaning are central. Both form and meaning are central. Question number 54. Unity in a paragraph means that the paragraph is about. Option 1. Supporting details. A diagnostic test is used to access. Option 3. Learners' strong and weak points in language. The cheapest and most easily accessible mass media is option 4. Newspaper. The following statements are related to the characteristics of young learners. Which statement is false? Option 4. They are passive learners. Stephen Krashen's affective filter hypothesis states that. Option 2. The affective filter works as a scaffold in language acquisition. Presentation, practice, production sequence is followed in the. So the correct option is option 4. Traditional form focused approach. Question number 60. The teacher wants to build good rapport in her elementary class. Hence, the correct option is option 2. She makes an effort to learn all the learners' name. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ನನಗೆ ಹೊಡೆದ ಹೊಡೆತಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಕೊನೆಯ ಮೊಳೆಗಳಾಗಲಿವೆ. ತಮ್ಮ ಸಾವಿಗೆ ಮುನ್ನ ಹೀಗೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದವರು ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹರಸಾಹಸವಾದ ಕೆಲಸವಾದದ್ದು ಮತಿಯ ಗಲಭೆಗಳು. ದುರ್ಗೇಶ್ ನಂದಿನಿ ಇದು ಇವರ ಪ್ರಥಮ ಕಾದಂಬರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಬಂಕಿಂ ಚಂದ್ರ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರದೇ ಆಗಿದೆ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅಲ್ಲ. 1857 ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರುದ್ಧ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದವರು ಬೇಗಂ ಹಜರತ್ ಮಹಲ್. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದ ಪ್ರಥಮ ನಕ್ಷೆ ನೀಡಿದವರು ಜೇಮ್ಸ್ ರೆನೆಲ್. ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದವು ಭಜ್ ಎಂಬ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಹಾಗೆಂದರೆ ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. ತರುಣ ಬಂಗಾಳ ಚಳುವಳಿಯ ಹರಿಕಾರ ಹೆನ್ರಿ ಲೂಯಿಸ್ ವಿವಿಯನ್ ಡೆರೋಜಿಯೋ. ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಕಾಲದ ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯಮ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ನೇಯ್ಗೆ. ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಜಪೂತ್ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಗುರ್ಜರ ಪ್ರತಿಹಾರರು ಕನೌಜ್, ಗಢ್ವಾಲರು ವಾರಣಾಸಿ, ಚಾಂದೇಲರು ಬುಂದೇಲ್ಖಂಡ್, ಚೌಹಾಣರು ಅಜ್ಮೇರ್. ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯು ಸಹನ್ ಇ ಮಂಡಿ ಎಂಬ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಇದೊಂದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನೇಮಿಸಿದರು. ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ನಿನ್ನೆ ಕುದುರೆಗಳ ದುರುಪಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದು ತಪ್ಪು. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು. ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ದೇವಾಲಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ. ವಾತಾಬಿಕೊಂಡ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದವನು 1ನೇ ನರಸಿಂಹವರ್ಮ. 2ನೇ ಬೌದ್ಧ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆದದ್ದು ವೈಶಾಲಿಯಲ್ಲಿ. ಗುಪ್ತರ ವಂಶದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಶ್ರೀಗುಪ್ತ. ಇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಲು ಅಷ್ಟಪ್ರಧಾನರೆಂಬುವರು ಇದ್ದರು. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಶಿವಾಜಿ. ಗಂಗೈಕೊಂಡ ಚೋಳಪುರಂ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಹೊಸ ರಾಜಧಾನಿ ನಿರ್ಮಾತೃ. ಆಪ್ಷನ್ 3 1ನೇ ರಾಜೇಂದ್ರ. ಬುಕ್ಕರಾಯನು ಈ ದೇಶದ ರಾಜನಿಗೆ ರಾಯಭಾರಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದನು. ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಚೀನಾದ ರಾಜ, ಸಿಲೋನ್ ರಾಜ ಅಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಚೀನಾದ ರಾಜ. ಅಕ್ಬರ್ ನಾಮವನ್ನು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದವರು ಹೆನ್ರಿ ಬೆವೆರಿಡ್ಜ್. ಕೆಳಗಿನವರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಅಲಿಪುರ್ ಮೃಗಾಲಯವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೇಕನ್. ಶಿಮ್ಲಾ ಒಂದು ಬೇಸಿಗೆ ಧಾಮವಾಗಿ ಈ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆಪ್ಷನ್ 4 ಗೂರ್ಖಾ ಯುದ್ಧ. ಅಜೈವಿಕ ಪರಿಸರದ ಘಟಕಾಂಶವು ಭೂಮಿ. ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ 3 ಅಂಶವೇನೆಂದರೆ ಜನನ, ಮರಣ ಮತ್ತು ವಲಸೆ. ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುವ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಪದರ ಉಷ್ಣತಾ ಮಂಡಲ. ಅಣಬೆ ಬಂಡೆಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದು ಮರುಭೂಮಿಗಳು. ಗೋಲ್ಡನ್ ಫೈಬರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ಸೆಣಬು. ಪೂರ್ವಘಟ್ಟದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರವೆಂದರೆ ಮಹೇಂದ್ರಗಿರಿ.
ಪ್ರಥಮ ಯಶಸ್ವಿ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಬಟ್ಟೆಯ ಗಿರಣಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದದ್ದು ಮುಂಬೈ. ಕರಗಿದ ಲಾವಾರಸದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಶಿಲೆ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆ. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಎಂಬ ಪದವು ಅರೇಬಿಕ್ನ ಈ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಮೌಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ 2 ಮೌಸಿಮ್. ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಅದಿರನ್ನು ಈ ವಸ್ತುವಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ 2 ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತಾಮ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ದೇಶ ಇದಾಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಚಿಲಿ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಅಧಿಕಾರ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವುದು. ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಆಪ್ಷನ್ 1 ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಸುಖಿ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ. ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರಚಿತವಾದದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ 3 ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ರಚಿತವಾದದ್ದು. ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನವು ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಸೊ ಇದು 1 ಮತ್ತು 3ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್, 1 ಮತ್ತು 2ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ನೋಡಬೇಕು. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಇವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ 4 ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಚುನಾಯಿತರಾಗುವುದು ಆಪ್ಷನ್ 4 ಸಂಸತ್ತಿನ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಂದ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವುದು ಆಪ್ಷನ್ 1 ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಮಾಜವಾದ, ಜಾತ್ಯತೀತ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಗಣತಂತ್ರ. ಇತಿಹಾಸವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಗತಕಾಲದ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಾಖಲೆ ಎಂದವರು ಆಪ್ಷನ್ 1 ಘೋಷ್. ಕಾಲ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ವಿಷಯ ಇತಿಹಾಸ. ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತದಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಾನುಗತವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಕಾಲರೇಖೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮತ್ತು 3ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹೋಲಿಕಾತ್ಮಕ ಕಾಲರೇಖೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ನೋಡಬೇಕು. ಹೋಲಿಸುವನು ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಿಸುವನು ಎಂಬ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಕವು ಕಂಡುಬರುವ ಬೋಧನಾ ಉದ್ದೇಶ ಆಪ್ಷನ್ 1 ತಿಳುವಳಿಕೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ವಿಷಯ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಇತಿಹಾಸ. ಯೋಜನಾ ವಿಧಾನದ ಕಡೆಯ ಹಂತವೇನೆಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದು. ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ವಿಧಾನದ ಮೊದಲ ಹಂತವೇನೆಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು. ಯೋಜನಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವರು ಆಪ್ಷನ್ 2 ಕಿಲ್ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್. ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳ, ಪರ್ವತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಪ್ರಾಂತೀಯ ವಿಧಾನ. ಕಲಿಕಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹೀಗೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದು ಆಪ್ಷನ್ 2 ಕಲಿವಿನ ಅನುಭವಗಳು. ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿತ ಸಲಕರಣೆಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಸ್ಲೈಡ್. ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಬಳಸುವ ಸಾಧನ ಬುಲೆಟಿನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ ವಾರ್ತಾಫಲಕ. ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿರಂತರ ವೃತ್ತವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸುವ ಘಟಕ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಜೀವನ ವೃತ್ತಾಂಶ ಮಾರ್ಗ. ಸಂಘಟಿತ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನವೇನೆಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಚರ್ಚಾ ವಿಧಾನ. 3 ಆಯಾಮಗಳ ಬೋಧನಾ ಸಲಕರಣೆಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಮಾದರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಾಧನವೇನೆಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಭೂಪಟಗಳು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಈ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧೀಕರಿಸಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್ 1 ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನೆಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಾಧನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಪ್ಷನ್ 3. ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪರೀಕ್ಷಣ ಆಪ್ಷನ್ 3 ನೈದಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಿತ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೋಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಚರ್ಚಾ ವಿಧಾನ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಗಳು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗಾಗಿ.